آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك نبيك رسولك النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آلك وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. حمدا لذاتك حمدا بنعمتك مزيدا. نحمدك على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم، ونشكرك على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم. على كل حال اللهم يا محول الحال حول الحال ما لا سمحال. اللهم يا محول الحال حول الحال ما لا سمحال. اللهم يا محول الحال حول الحال لا إله سمحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته التي أجمعين. اللهم اجعل ذلك في صحيح صلى الله عليه وسلم. اللهم أتوسل
العزة الفضلة والشرفة والدرجة الرفيعة وبس المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشرح الحاكم في سنته وامتنا على سنته واستعمل بطاعته وابنا حوضه واسقنا من يد الشريف شربة هنيئة مريئة لا نزول بعدها أبدا. ثم في صلاة آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ثم في صلاة آبائه ثم في صلاة أصحاب الهادين المهديين والراشدين المرسلين ذي القدر على فضل ساداتنا أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم في صلاة الشهيدين المكرمين أبي محمد الحسن وعبد عبد الله حسين عمر الشريفين عند الله عند الناس أبي عمرة عند القوم ولا تسوى بسلمته وسوى الرضي وإذا أمة من الصوت الخرافة التابعين وتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأربعة الأئمة بالبيت المخلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صيف شهادة الهدى سيد شرف الدين محمد البوصيري. اللهم ارفعنا ببركته في الدنيا الآخرة. ثم في صيف أولياء جميعا من أقطاب أنجاب وتاج وعبد الوريد وغيث من مشارق الأرض إلى مغربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم ارفعنا ببركتهم وانفعنا من وفاتهم ومدنا من أبدانهم وعزنا من لحظاتهم واجعلنا على وعليكم المسلمين من بركتهم ومن بركة علم أنفسهم الخيرات في الدين والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صعيدنا وصف الحاضرين والسامعين ورضنا عوراتهم وأمتهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين من أجمعين. اللهم اجعل من هذا الجمع المغفورا تفرقا من تفرقا معصوما ولا تجعل لنا فينا ولا معنا ولا حولنا محروما ولا معصوما ولا علك مطلوبا. حبيب له فضلك مسيئا لمسلمنا ومسيئا لعالمنا وعلمنا بعملنا وعلمنا لمخلصنا وهب لنا جميعا لمنك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اخر كلامنا من دون الشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقبضنا عليه غير مفتونين ولا فاتنا مغيرين ولا مفتنين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. في بيته الكرام وجميع الصحابة والقرابة منهم يا الأولياء والشهداء والصالحين وجميع شيخنا ومعلمنا ولجميع الركع علينا وجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لرسول الله إن الله تعالى يقول رحمه سر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun wal guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim wa Dzikir An-Nisa yang insyaallah kesemuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita semua curahan nikmat yang sangat banyak dan tiada terakhir. Baik itu nikmatul iman, nikmatul Islam, hidayah, taufik dan inayah, kesehatan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam keribahan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, kerabat, dzurriyyah dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita berdoa selamat dunia, lebih-lebih selamat di akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah dan mendapat syafaat Rasulullah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. Di kalangan beberapa guru kami, halaman 7 pandangan, ya kan? Apa yang menjadi? Ya. Di kalangan beberapa guru kami terdapat pendapat ketiga, yaitu di aku bersaksi. Ini membawa 2 kalimat syahadat. Ada yang cukup aja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada Allah membuat. Ada juga bisa diganti. Sudah pembahasannya pada ngajian kita yang telah lalu. Nah, ujian pengarang beberapa guru kami terdapat pendapat ketiga. Apa yang ketiga itu? Yaitu dipersyaratkan mengucap 2 kalimat syahadat itu dengan membuat asyhadu. Artinya aku bersaksi. Atau kata-kata sejenis seperti a'lam, aku mengetahui, atau aku menyadari. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang akan masuk Islam atau masuk menjadi Muslim, wajib sepatutnya bersikap hati-hati, yaitu dengan cara mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna dari kata asyhadu aku meyakini, atau aku menyatakan, atau aku menjelaskan. Nah, ini lebih aman dan lebih berhati-hati mengucap 2 kalimat syahadat dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya,
biasanya kita masyhur diarti atau dimaknai aku bersaksi. Nah, pemacahan aku bersaksi ini tidak semudah yang cuma kita mengerti. Tidak seperti itu. Jadi kalimat menyaksikan itu melihat wujud, melihat dengan apa? Orang bisa bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, itu pada gampang. Ini proses. Nang inyawangi menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, itu datangnya di mana? Ujar ya, ada saksinya. Nah, jadi prosesnya melalui pengetahuan, ilmu pengetahuan tentang ketauhidan kepada Allah, baru orang itu jujur bisa menyatakan aku bersaksi. Makanya kita nih walaupun kita sudah Islam mulai dari garpu ini, kita mengatakan kita bersyahadat betul Islam, tetapi pengetahuan buat bersyahadat itu kita dalami. Jujur kita ini kalau dihurufi lagi jujur yakin karena menyaksikan kasihan misalnya di tuan apa kurang berkisah dia tadi jangan jalakan jadi saya berpikir ujar apa mengenai masa keadaan lagi datang saya kong ujar din aku seorang menyaksikan. Nah ini kata kalau dia kan berbeda. Nah ketika kita menyatakan asyhadu aku naik saksi atau dalam makna-makna yang lain sejenisnya dari aku menyatakan aku menjelaskan, nah itu jujur kita paham bahwasanya tidak ada Tuhan selain dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Juga disyaratkan mengucapkannya secara tertib atau berurutan. Jadi tidak sah menyatakan iman kepada Nabi sebelum menyatakan iman kepada Allah. Dahulu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hanya wa asyhadu an la ilaha illallah. Masih dahulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijelaskan berulang-ulang atau berturut-turut. Juga tidak wajib disyaratkan berbahasa Arab walaupun ia mahir dapat berbahasa Arab, tetapi disyaratkan ia memahami apa yang diucapkannya, yaitu bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah di alam semesta ini terkecuali hanya Allah yang Maha Esa, nyandang ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanannya. Ini yang perlu kita ketahui dahulu, kalimat syahadat itu kita ambil pendapat nomor 3 tadi, sebagaimana musannif mengambil pendapat daripada guru-guru beliau. 2 kalimat syahadat itu dibawa dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu artinya syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Dan syarat mengucapkan 2 kalimat syahadat itu mesti tertib. Asyhadu an la ilaha illallah dahulu hanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dan tidak disyaratkan berulang-ulang, maksudnya berulang-ulang di situ mainan diucapkan ulang. Kalau kita sudah Islam, nah paling-paling wajib mengucapkan setelah kita masuk Islam itu nang kadang-kadang tertinggal di waktu sembahyang.
Makanya sembahyang itu disebut tasyahud. Ada kalau tasyahud awal ada tasyahud akhir. Kenapa jadi dingarani tasyahud? Karena di dalamnya ada 2 kalimat syahadat. Syahadat kan kalau tinggal itu dalam sembahyang. Nah jadi kalau kita sembahyang itu 5 waktu. Nah tasyahud akhirnya itu ada 5 itu pada bulan tinggal di dalam tasyahud itu ada 2 kalimat syahadat. Tinggal sebelumnya ada syahadat. Kalau tasyahud awal itu hukumnya namanya sunnah. Kalau tasyahud akhir bacaan asyhadu an la ilaha illallah termasuk bacaan yang wajib atau disebut dengan rukun qauli. Nah jadi itulah disebut dengan tasyahud. Dan memang intinya daripada tasyahud itu adalah 2 kalimat syahadat tadi. Jadi paham sudah tasyahud ya iya syahadat yang dimaksud. Juga tidak wajib disyaratkan dengan bahasa Arab. Misalnya ini kata kawak, walaupun ini kawak di dalam kitab ini mahir tidak disyaratkan. Yang penting di dalam kitab kita ini disyaratkan memahami apa yang diucapkannya. Hanya paham asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maknanya bahwasanya aku naik saksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Kalau kayak ada orang anak masuk Islam jangan tapi deklarasi misalnya asyhadu aja kita asyhadu aja jangan tapi deklarasi harus jujur asyhadu ya biar aja. Nah pentingnya paham yang dimaksud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tahu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Jadi misalnya bahasa Arabnya bacaannya itu biar pindah ada lebih kanak benar kalau sakatnya. Kalau biar pindah mengarasi kayak ini misalnya harus menghujur misalnya asyhadu asyhadu gitu ya. Asyhadu tadi jadi masuk Islam mulai kali benar. Nah, penting artinya itu makanya diiringi juga itu diajari juga naik saksi aku bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan naik saksi aku iringinya nah itu dia juga sudah masuk Islam. Namun kita bisa dalam kitab Taubatul Ragibin kita paham aja, tahu aja belajar nama Islam atau orang tua ini jangannya ada orang datang Islam itu jangan dilakukan langsung aja. Kalau nanda masuk Islam sini didokter diselamatkan langsung asyhadu. Jangan sampai kalau kita bisa ini kisahnya bisa aja lah, nggak bisa jangan. Namun kita menundanya bisa menundanya sampai ini. Ada dulu aku mandi, atau ada masuk umat atau apa pak? Padahal kita bisa mengislamkan orang itu. Ini bisa menyebabkan kekufuran bagi orang yang menunda. Kenapa ya jadi kayak tulisannya? Berarti selama inya menunda berapa tadi? Inya tidak dengan kekafiran seseorang. Nah itu menyebabkan orang itu menjadi kufur. Belum pernah ada orang karena waktu belajaran Taubatul Ragibin itu berkisah masalah ini tentang bisa mengakibatkan kekufuran seorang, diantaranya rida dengan kekafiran, dengan kekufuran seorang. Contoh rida itu ada orang anak Islam kita tunda kain aja lah aku auro atau kain aja no. Padahal kita kalau mengislamkan nah itu berarti mengkainakan atau menunda itu berarti ridho dengan kekufurannya selama waktu yang ditundakan. Ini menjadi kufur. Ini nama menunda ini bisa ada bahasa sampai jadi ada kisah sebagai kisahkan salahnya ada orang sampai itu di waktu itu di pengajian itu ujar sini waktu itu aku menular pas paharatan di lubang
Ada orang nak masuk Islam di atas. Orang nak masuk Islam nah. Ujar dia hendak pulang menolongkan. Kada memandang, kada naik ke atas. Alang-alang menolongkan. Nah ini termasuk berarti menunda. Dan ini ridho dengan kekafiran seseorang selama beberapa waktu tadi. Hampir biar keambiannya sidin tadi basilah mengucap 25 syahadat kalau begitu. Nah, makanya kalau rajin ada acara-acara pengislaman. Nah itu pengislaman itu kalau orang lebih Islamakan dulu karena tadi secara anunya aja itu. Nah, ada acara pertama, acara kedua itu kalau belum Islamakan nih bahaya. Jadi mesti Islamakan dulu hanya karena sejarah namanya aja, acaranya aja, padahal orang ini sudah resmi menjadi Islam, cuma disyahadatkan di tanah orang banyak. Nah amunnya belum, itu jangan sampai. Jadi langsung bila belum Islam bisa makan langsung. Masalah kaina acara macam-macam itu berdudi. Karena apa? Karena bila kita menundanya itu sama dengan rida, dengan kekafiran atau kekufuran seseorang. Tidak boleh. Ini kan aneh-aneh, ini tidak bisa. Langsung aja itu seorang mengucap doa pesantren, bisa mengawasan agama non terdahulu Islam sudah. Daripada kan aku naik saksi, bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad, dan naik saksi aku, bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Ya sudah. Anak tinggalan marah nih berdudi kan juga. Bagi seorang musyrik hendaknya dipersyaratkan menambah kalimat aku mengingkari apa-apa yang telah aku persekutukan dan aku berlepas diri terhadap segala agama yang menentang atau menyelisihi agama Islam. Nah, itulah ibadah. Jadi kalau ada salah kantor agama dulu itu kaidah. Kalau ada dendam Islam akan aja. Imbahnya disuruh mengucap 2 kali syahadat, imbah itu dibimbing pulang. Kenapa? Untuk melepaskan agama yang sudah dianutnya terdahulu, misalnya ini Pak. Nah, ini dipersyaratkan bagi seorang musyrik hendaklah dipersyaratkan menambahkan kalimat aku mengingkari atau aku lepaskan. Ini bisa juga bagaimana dulu? Ini masuk Islam maka ditambahi pulang aku melepaskan apa-apa yang aku lepas diri terhadap agama yang lain pada agama Islam. Nah, ini tambah ini dipersyaratkan dengan kitab suci. Seorang muslim tidak dapat menjadi muslim terkecuali dengan menambahkan kalimat tersebut. Jadi itu musyawarah ini mesti menyatakan mengamalkan agama yang sudah dianutnya terdahulu. Dan hanya yang dianutnya adalah agama Islam. Dan ini dipersyaratkan. Jadi menambahkan kalimat tersebut ke dalam kedua kalimat syahadat. Demikian dinyatakan dalam kitab Ar-Rawdah dan kitab An-Nubat. Jadi menyatakan disuruh membuat tadi melepaskan agama yang lain selain agama Islam itu dipersyaratkan, dan ia tidak menjadi muslim kecuali menambah kalimat tersebut. Ini menurut pendapat di dalam kitab Ar-Rawdah dan kitab An-Nubat. Walaupun mungkin masih ada pendapat yang lain. Makanya ya Allah ya Rasulullah itu pasti menambah kalimat ini, tambah disyahadatakan. Nah, maka aku berjanji melepaskan agama yang lain selain daripada agama Islam. Nah, tidak sudah itu ya. Kalau pintu benar ya agamanya. Agama nang dulu iya haji juga dipingkutinya, agama nang anjar dipingkutinya juga. Nah, makanya dia menyatakan mesti yang ketiga ini adalah melepaskan agama yang lain selain agama Islam. Itu setelah syahadat atau sudah dinyatakan lebih dahulu ya. Ketahuilah bahwa beriman kepada Allah adalah sebuah atau sesuatu keyakinan bahwa Allah Maha Esa tiada bandingnya, baik di dalam zatnya maupun sifat-sifatnya. Tidak ada sekutu baginya di dalam ketuhanan, yaitu dialah yang berhak untuk diibadahi, bahwa dia bersifat qadim,
tidak ada permulaan bagi keberadaannya, dan dia bersifat kekal, tidak ada berakhir bagi keabadiannya. Kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Apa kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. As-Sabiq itu wajib kita yakini. Jadi Allah itu Maha Esa. Kada ada bandingnya, kada ada sesamaannya, kada ada yang menandinginya. Hanya Allah Subhanahu yang Maha Esa. Kalau dalam sifat 20 itu wahdaniyah, Allah Maha Esa. Jadi kalau ini kita yakini, kita imani, Allah itu ada dua, Allah itu ada tiga, Allah itu ada yang menyamainya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah dalam kitab sifat 20 yang dikarang oleh Syekh Usman Betawi, itu la ilaha illallah. Bacanya 20 sifat yang wajib, mustahil 20. Satu yang harus. Nah, jadi itu 41. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu pajahannya adalah 4 yang wajib bagi Rasul, mustahil yang wajib, dan mustahil bagi Rasul, 1 yang harus. Itu 9. 9 tambah 41 jumlahnya 50. Maka itulah yang disebut dengan aqaidul iman. Ini kada boleh tidak ini. Mesti kita dalami dan kita kaji, dan ini pajahan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dalam kitab ini secara ringkas kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat wahdaniyah, asa, tunggal. Kada ada sesamaan, kada ada tandingan, dan kada ada bandingan, baik di dalam zat maupun sifat-sifatnya. Tidak ada sekutu baginya di dalam ketuhanan. Artinya yang disembah itu hanya Allah. La ma'buda illallah, la fa'ila illallah, la nasira illallah. Tidak ada yang tidak kecuali la fa'ila illallah, tidak ada yang memperbuat kecuali Allah. Bila kecuali itu ada yang lain. La nasira illallah, tidak ada yang memberi pertolongan kecuali Allah. Nah, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit pemahaman tentang mengesahkan Allah. Kemudian di dalam kitab juga, yaitu dialah yang berhak untuk diibadahi. Jadi yang lain itu kada berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang berhak kita sembah. Hanya Allah yang berhak kita ibadahi. Nah, makanya ilmu kita di dalam beribadah itu pertama ilmu mengenal siapa yang diibadahi. Yang kedua, ilmu mengenal bagaimana cara beribadahnya. Nah, kita sudah tahu kita beribadah ini hanya kepada Allah. Ada. Yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan, itu ngarannya ibadah. Dan ibadah ini tujuannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita ibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kada beribadah lewat makhluk. Kita kada menyembah makhluk. Yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam
ada 3 ngarannya macam-macam. Ada kita orang yang beriman, orang Islam, itu yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu bujur-bujur ditanamkan, diikat di dalam hati kita. Nah, bila kita kuat, maka itu ngarannya akidah, ikatan kuat dalam keimanan. Nah, itu sehingga disebut dengan akidah. Bahwa dia bersifat qadir. Idam artinya sedia. Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qadir. Jadi mau di dalam kitab kita ini pada dulu wahdaniyat ya lah. Kalau di dalam kitab sifat 20 pada dulu wujud dulu. Nah, ini supaya dapat memaham kita. Makanya Syed Utsman Batawi itu luar biasa kan cara Syed membukukan dan mengarang menyusun kitab sifat 20 itu sampai kepada amaliyahnya. Kita ambil contoh dulu sifat wujud. Bacaan daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wujud artinya ada. Maka mustahil tiada. Jadi yang bersifat wujud sebenarnya yang hakiki itu hanya Allah. Yang lain kan? Karena mustahil bagi Allah itulah kita sebenarnya. Allah bersifat ada, mustahil tiada. Tiada itu ya kita sebenarnya. Karena pada hakikatnya yang ada sebenarnya ada hakiki itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita fitnahnya ada ini, adanya itu hanya majazi. Majazi itu adanya kita ini sebenarnya kada bujuran. Majaz itu kada bujuran. Motor lawan motoran. Kenapa jadi menjongkok? Ya lah. Ingat akan adanya kita ini kada bujuran. Kenapa jadi diadakan sebagai mazhar kenyataan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita ini menjadi dalil bagi adanya Allah. Wujud artinya ada. Nang bersifat wujud itu hanya Allah. Nang ada sebenarnya itu hanya Allah. Adapun kita ini adanya hanya majazi, kada bujuran. Pada hakikatnya kita ini kada ada. Cuma apa jadi mungkin jadi adakan siapa mengadakan tentang bersifat wujud tadi mengadakan kita supaya kita ini menjadi dalil bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam bahasa lain itu mazhar kenyataan bagi wujudnya Allah itu adanya alam semesta. Alam semesta itu kita masuk tunggal. Untuk mau kita masuk apalagi kita. Jadi orang yang paham ini kalau yang ada itu hanya Allah, yang lain tidak ada. Lihat pengamalannya lah. Saya pun Islam ini luar biasa. Maka patut bagi mukmin mukmin. Kita ini mungkin lawasanya juga belajar ini hafal pula, tapi pahamannya ini namanya apa? Maka patut itu makna patut itu seyudianya, semestinya. Itu arti patut. Maka patut bagi mukmin orang yang beriman. Mu'taqid yang dikatakan mengimani bahwasanya Allah itu bersifat wujud, ia percaya bahwa Allah itu ada. Maka orang yang sudah percaya beriman bahwa Allah itu ada, maka orang yang beriman tadi dikatakan mengikat dengan bulat dalam hatinya. Maka patut bagi mukmin muttaqin bahwa ia banyak ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kalau sifat wujud. Pengamalan sifat wujud itu banyak ingat kepada Allah. Kenapa jadi kayak gitu? Mendekatkan paham aja nih lah. Namun dalam keyakinan dia nang ada itu hanya sifulan. Nang lain kada ada. Nang ada misi alamnya aja. Nang ada itu dia nang lain kada ada. Maulah biar mengingat nang lain nang kada ada. Adakah terpikir, adakah jalan untuk mengingat yang lain kalau yang lain itu kada ada? Logikanya ada.
Kada pernah ada lain, namanya biasa ada, kemudian kada wajar kita ingat. Tapi ini kada pernah ada dan kada pernah biasa ada, apakah bisa kita ingat? Kada mungkin. Nang bisa kita ingat tuh biasa ada, kemudian kada adalah itu atau di lain ada cuma seorang kada nggak bisa diingat. Ini kada lalu. Kada mungkin jalan kita mengingat sesuatu yang kada ada. Sedangkan yang ada itu hanya Allah. Jadi orang yang berkeyakinan, bujur-bujur percaya yang ada itu hanya Allah, maka tidak lain sepatutnya, seyugianya orang yang berkeyakinan seperti itu yang banyak diingatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Oh ada juga misalnya jalanan pikir kita yang ada ini sebelumnya kada ada. Kita nih makhluk ini sebelumnya kada ada. Makanya kita ini kudus baharu. Kenapa boleh kita sebut kita ini baharu? Karena sebelumnya ini kada ada. Maka disebut baharu. Bahasa kitanya baru. Bahasa yang lainnya anyar. Jadi kalimat baharu hudus itu artinya sebelumnya kadada kemudian diadakan, itu jelas bahwa orang ini atau sesuatu ini atau apakah ini disebut baharu. Setiap baharu itu pasti bukan Allah. Ini masuk kepada hidayah. Allah itu kada berawal, kada berakhir. Bila ada berawal, berakhir, lain Allah. Atau kada berawal, kada berakhir misalnya. Pokoknya bila lah tidak itu wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin, dialah yang tidak berpermulaan. Memaknainya supaya paham kalau kalimatnya wal awal, dialah yang awal. Kamu salah memaham kita berarti berawal. Tapi guru-guru kita memaknai supaya penjelasan wal awal dialah yang kada berpermulaan. Dialah yang kada ada berpampihan. Siapa? Wallah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi paham sudah biar bilanya ada berpermulaan. Apa ngarannya? Itu ngarannya hudusun, itu baharu. Bila baharu itu makhluk. Makhluk itu dapat jadi kalimat makhluk. Semua anak lain daripada Allah itu disebut alam. Semua alam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang disebut diciptakan itu sebelumnya kada ada, kemudian ada. Nang menciptakan ngarannya Khaliq. Isim fa'il. Yang Khaliq ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang ana ciptaan, nang diulah itu ngarannya makhluk. Khalaqa yakhluqu, Khaliq makhluk. Makhluk ini makhluk karena perbuatan. Jadi nama aja nang diulah oleh Allah nang sebelumnya kadada, maka itu disebut makhluk. Setiap makhluk itu kudus baharu. Namanya aja dong. Biar kalimatnya apa kalah? Awal makhlukin, makhluk udah jelas benar kan apa jadi dikatakan. Ini lebih dalam. Cuma kita harus paham, jangan sampai kita tersalah paham atau dibawa pikiran-pikiran yang salah. Padahal jelas-jelas selain daripada Allah, masih Allah itu alam. Setiap alam itu berubah, alam asalnya ada di ada. Nah, jadi pemahaman sifat daripada sifat wujud yang kita imani bahwasanya Allah itu bersifat wujud, maka patut bagi mukmin mukmin bahwa ia banyak ingat Allah. Orang bahari jadi sifat ini adalah dulu kecuali inya melatih banyak zikir kepada Allah Subhanahu. Al-balalu sifat idam langsung ini sama bisa mengamalkan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil kita terus mengaji dan mendalami makna kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Contohnya kita beriman, mengimani bahwasanya Allah itu bersifat wujud. Wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Dalilnya firman Allah, Allahul ladzi khalaqa
khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah juga yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya termasuk kita. Nah, selama itu diciptakan Allah itu menjadi dalil bagi wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adanya alam semesta ini kenyataan atau mazhar bagi wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paham beriman urusan ini, maka ketika meniat ciptaannya, disitulah ia dapat mengingat Allah. Ya, penyaksian yang banyak dengan yang satu. Ada kita dalam ilmunya ini, justru yang banyak ini mendinding yang satu. Ini yang kesalahan perlu kita benarkan. Ini dari ilmunya agar yang banyak ini menjadikan sebab kita ingat yang satu. Agar yang banyak ini, yang ada ini hadil maujudat sabarataan yang ada ini membawa ingat kepada yang bersifat wujud hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun aturannya lah, mun ilmunya kita sampai nih. Nah kita ini jawaban mudah-mudahan diberi ilmu ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nang banyak ini nah mudah-mudahan jangan membuat dinding kita lawan Allah. Bahkan menyaksikan yang banyak ini justru membuat kita ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ada kita kalau merasakan karena kurang ilmunya, justru yang banyak ini orang kita tadi ingat. Maniat ini kita terdinding hanya misal, maniat seseorang langkar, terdinding di langkarannya aja. Karena mereka bahwa seorang ini diciptakan Allah. Atau kejadian ini tidak akan terjadi kecuali dikehendaki Allah. Atau apapun itu harus kita hubungkan dengan Allah. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa itu menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekilas beda nyaman ya. Padahal tapi dengan ilmu, semakin kita kaji tentang ilmu, pengetahuan mengenal Allah ini, insya Allah banyak ingatnya daripada lupanya. Karena kurang ilmu atau terdahulu ilmu yang lain masuk di otak kita, terdahulu hubud dunia, cinta terhadap dunia, urusan-urusan dunia terdahulu di otak kita, sehingga sulit kita untuk mengingat Allah. Padahal jelas ini ciptaan Allah, jelas sudah, cuma kitanya nang lupa. Nah itulah namanya dinding, makanya makhluk ini bisa menjadi dinding, makhluk ini bisa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dapat mengingat Allah dengan banyak. Dan kita diberi. Nah, kita nih kau lah, kalau minta digerakkan padahal nih, cuma baru kan diingat. Padahal nyata kada apa kita takut ini siapa yang menggerakkan kita siapa? Kurang menggerakkan dari Allah, tapi kenapa ketika kita bergerak lupa dengan yang menggerakkan? Ini masalah. Nah berarti kita nih jauh lagi. Makanya aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cirinya adalah mereka itu karam dengan ingat Allah. Mereka itu ada pernah lupa dengan Allah, sehingga mereka itu hasil daripadanya antara lain ada pernah lupa juga. Kenapa? Karena di hatinya selalu ingat Allah. Kebalikannya, kenapa kita banyak usang? Jawabannya dasar kita banyak lupa lawan Tuhan. Itu jawabannya. Seandainya kita inilah bujur-bujur banyak ingat lawan Tuhan, pasti enjoy terus. Tahu lebih enjoy. Ya nalahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka aulia Allah. Kalau disebut aulia Allah, itulah orang-orang yang selalu ingat dengan Allah. Orang yang karam di dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para aulia Allah. La khaumun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka para wali itu ada yang ditakdir karena di hatinya Allah. Dan mereka itu tidak ada duka cita. Ada keluh kesah. Kenapa? Karena di hatinya ada dinding dengan Allah dan selalu ingat dengan Allah. Memang Allah sudah menyatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah oleh kita beredar bahwasanya dengan mengingat Allah itu akan tentram hati kita. Jadi kalau aja mah nih ongkor diri kita nih bila banyak usaha harum berduit salah ada berduit makinnya. Ya Allah. Salah berluput. Nah itu jawabannya karena kita kurang ingat dengan Allah.
biar berduit, biar pasti nyaman. Para aulia itu bukan kadang diuji, bahkan lebih berat ujiannya. Semakin dicintai Allah, semakin banyak ujiannya. Tetapi kenapa mereka itu selalu senang? Kenapa mereka itu selalu gembira? Karena di hati mereka ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang bala, orang yang ma'rifah lawan Allah itu dia kada melihat lagi balanya, tapi melihat siapa yang mendatangkan bala. Ada gini kita intihi balanya. Kalau tak intihi balanya, dia tak intihi musibahnya, tak intihi masalahnya, pasti maulah kita kalau kesal. Tapi kalau kita mengingat bahwa ini ujian datang dari Allah, ini akan meringankan. Apalagi kita mikir itu lagi langsung Allahnya yang ada di hati, makin itu jauh benar lagi. Jadi kenapa jadi aulia Allah itu pada duka cita? Karena di hati mereka selalu ingat dengan Allah. Kenapa bisa? Karena mereka ma'rifah. Kenapa bisa ma'rifah? Ngaji dulu. Nah, seperti Kidam tadi, ada teman dari Kidam gitu saja. Bahwasanya dia Allah itu bersifat qadim. Nah, sini qadim artinya kekal. Kidam kalau kita makna kita dalam kitab Taurat artinya sedia. Maka mustahil bagi Allah itu didahului Adam. Berarti sebelumnya kan ada. Karena itu. Nah, sehingga hebat kita, kayak apapun kita pasti ada didahului Adam. Ada dulu. Hanya ada. Bila sebelumnya ada, kemudian diadakan, ya sebenarnya itu ciptaan adanya. Diulah. Nah, bila diulah tadi karena makhluk nangkaya apa aja siapa kan? Orangnya hebat nangkaya apa? Bila sebelumnya ada, kemudian ada, berarti ada nang mula. Siapa nang mula? Allah yang bersifat qadim. Allah yang bersifat hidam tadi. Hidam artinya sedia. Apa dimaksud dengan hidam? Wal awwalu wal akhirat. Ialah yang awal, ialah yang akhir. Maksudnya Allah itu kada berpermulaan dan kada ada berpanggilan. Itu makna secara ringkas makna hidam. Hidam ini sangat berhubungan dengan bapa. Makanya ketika kita mengenal Allah dan beriman kepada Allah bahwa Allah itu bersifat hidam. Allah kada awal kada akhir. Maka bagi mukmin akhir bahwa ia memberi syukur yang menjadikan ia mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Dan tahu sudah Allah kada awal kada akhir. Kita kan jawabannya didahului Adam. Jadi mustahil bagi Allah itu ya kita. Berarti kita ini ada awal. Nah, kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang beriman. Ini yang kita syukur. Karena dari sekian banyak makhluknya, ciptaannya, itu banyak orang yang diciptakan Allah yang kada beriman. Kita syukur alhamdulillah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang beriman. Nah, makanya syukuri iman yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hendak keluar daripada golongan orang yang beriman. Ini nikmatun azimah, nikmat yang besar. Dan ada makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan Allah menjadi kafir. Ada yang diciptakan Allah, ada jadi manusia, jadi tikus. Yang jadi tikus kada seperti sini. Atau jadi ular. Kita dijadikan Allah menjadi manusia. Ima itu dijadikan Allah menjadi orang yang beriman. Ima itu dijadikan Allah umat Rasulullah SAW. Ini yang kita syukuri. Sehingga kita mau hadir di majlis-majlis semacam ini karena kita mensyukuri iman dan kita berharap mudah-mudahan iman kita dipeliharakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita meninggal dunia membawa iman dan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dianggap remeh biar imannya. Dan kita kan mau menjamin hari ini kita beriman, saat ini kita beriman. Adakah nang wani menjamin sampai nanti tetap beriman? Adakah di sini nang menjaminnya?
Justru kita kadang tahu apakah kita ini tetap menjadi orang yang beriman sampai ke mati. Di situ kita harus kuat pemeliharaan terhadap iman. Kita harus hati-hati di dalam menjaga iman, karena Nabi sudah pernah mengatakan, karena datang suatu zaman pagi hari beriman, sore hari sudah menjadi kafir. Malam hari beriman, pagi harinya sudah menjadi kafir. Ini sudah di jauh-jauh hari Nabi pernah menyampaikan. Artinya karena memang datang zaman seperti itu. Ini mungkin ada hati kita ada menyayangi iman. Nauzubillah min dzalik. Dan iman kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kemudian maksiat, tapi inya mati dalam keadaan beriman. Ini ujungnya pasti ke surga. Tapi kalau orang ini kada beriman, mati, dulu imannya dicabut, kemudian meninggal dunia, ini abadal abidin, selama-lamanya di dalam neraka. Nauzubillah. Nah, jadi jangan henti-hentinya, jangan bulak-bulaknya kita berdoa kepada Allah agar iman kita ini ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kita dan mati dalam keadaan iman. Kayak apa pemeliharaan iman itu? Pertama kita belajar terus tentang masalah keimanan dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara iman serta jangan sampai kita berbuat maksiat, karena maksiat itu bisa membawa kepada mati kepada iman. Antara lain maksiat yang sangat membawa kepada mati kepada iman itu adalah meninggalkan sholat di malam. Jadi jangan tampil ya aku yang asal mati beriman akhirnya masuk surga aja. Hati-hati, iya bujur mau mati beriman ke surga, tapi mau mati kada beriman selama-lamanya di dalam neraka. Ini nang ada sembahyang, ayo sembahyang. Nang berbuat, nang tati rahim, yang memutus tali silaturahim. Karena ketika orang itu memutus tali silaturahim, saat itu ia terputus dari rahmat. Nang ada berdoaan sampai beberapa hari, nang tati rahim ini berulang nih, tapi bahwa gara-gara warisan kah? Gara-gara gelangan enggak dipakai? Atau lain-lainnya? Apabila ada berdoaan memutus. Nah, mulainya memutuskan tali silaturahim itu, mulai itu terputus dari rahmat Allah. Kalau ini ada taubat, kada menyambungnya kembali, maka semua amal kebaikan yang semua gagal kirim ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar penyembelihan. Tapi bahwa masih aja undang sana. Ini ada pemula cuma sajiran kalau ada berdoaan, ada bersapaan sampai 3 hari lewat daripada 3 hari, hari yang keempat orang ini sudah terputus daripada rahmatnya Allah. Maka semua amal-amalnya itu kada diterima Allah karena terputusnya dia daripada saluran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bila ini nanti pelihara selalu kita bisa membawa mati ke dalam iman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mati beriman dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya insyaallah kita ini libur dulu. Jadi kayaknya imbau puasa ulang. Jadi ini hari terakhir pengajian menjelang nisfu Sya'ban, karena setelah nisfu Sya'ban, karena minggu kayaknya itu sudah lewat nisfu Sya'ban. Dari Sabtu itu akan 16 Sya'ban insyaallah. Jadi kita hari ini terakhir dulu pengajian, insyaallah karena disambung lagi imbah puasa 6 insyaallah. Sambung lagi pengajian kita imbah puasa. Menjelang nisfu Sya'ban ini kada salahnya kita ingat-ingat akan tentang bagaimana keutamaan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita berumur sampai malam nisfu Sya'ban dan sampai kepada bulan Ramadan, sehingga pada malam nisfu Sya'ban yang juga disebut Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban itu disebut malam keampunan Allah. Lailatul Ijabah, malam nisfu Sya'ban itu juga disebut dengan malam yang apabila kita berdoa dikabulkan Allah. Malam nisfu Sya'ban itu juga disebut dengan malam kelepasan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala.
sabar dan kita semua dilepaskan daripada api. Jadi malam Nisfu Sa'ban itu semua orang-orang yang beriman itu dapat ampunan Allah. Meskipun orang yang berimannya burik aja, hatinya beriman, malam Nisfu Sa'ban itu dapat ampunan Allah. Makin nyaman beriman. Tapi ada beberapa kelompok manusia, nah apabila dia ada taubat sebelum malam Nisfu Sa'ban itu datang, ada inya membuat kesalahan ini, maka inya akan dapat keampunan Allah. Nah, jadi sebelum malam Nisfu Sa'ban kita periksa dulu kalau tidak ada terlibat di beberapa masalah ini. Bila ada, kasih taubat. Di antaranya orang kada dapat keampunan Allah pada malam Nisfu Sa'ban itu adalah tukang sihir. Adakah tukang sihir? Jadi bukan tukang sihir itu bila pada taubat malam Nisfu Sa'ban pada dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tukang sihirnya kira-kira kan ada, kalau pinter yang pernah datang ke tukang sihir itu ya juga. Apakah kesakitan hati datang ke tukang sihir? Oh tukang sihir, nah si Ani itu nanya mengambil lakiku. Anu nagawiakan supaya ini sakit paruh. Supaya ini nah digawinya tukang sihir yang pernah itu walaupun kada jadi tukang sihir, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila masih ada masalah ini, malam Nisfu Sa'ban bila kada taubat kada dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua diantaranya adalah kahinun, dukun. Nah, bubuhan dukun, peramal dan lain sebagainya itu sejenisnya, itu malam Nisfu Sa'ban nggak dapat keampunan juga. Jadi nang jadi dukun sampai jadi dukun. Maka wah ini biar orang aja biasa di mana-mana nih. Wah ini dukun ini bergantung kayak teman guru. Sorban juga biar. Wah aku berulang. Wah ini mah anak gambar-gambar guru-guruan di rumahnya. Padahal ini dukun. Ada kita nang datang ini sama iya, makin ini bergambar bisa lawan dulu. Ya hati-hati. Jadi ini sudah banyak kedapatan dan kasus-kasus seperti ini. Jangan sembarangannya harus bujur-bujur ini. Cuma nang datang ini karena banyak masalah ya Allah. Jadi apa ujar kawan kasih gitu kan? Kamu sama kasih obat berhasil. Apa juga ada tahu dukun. Nah orang nang datang ke dukun ini percaya ini benar-benar masalahnya. Namun kada taubat ini malam Nisfu Sa'ban kada dapat keampunan dari Allah Subhanahu. Nang datang iseng aja bang, oh daripada bener aja kegawian cuma gini kawan cuma 4 juga datang ke situ, aku udah balik ada cuma mendatangi, maka orang ini pun salatnya akan diterima selama 40 hari. Mau sembahyang kalau diterima, amalan lain pun nggak diterima. Kayak itu aja taubat. Ayo belum pernah menggini taubat. Oh nggak ada percaya, apalagi nggak percaya. Nah musyahidan orang yang bermusuhan sesama Islam, ayo menjelang Nisfu Sa'ban ambihan berilaan, jangan bermusuhan lagi. Masa bersingkingan ambil bersingkingan. Bila ketemuan, oh paling muka. Sesarikan bualan ambihan, namun hendak dapat rahmat Allah. Biar beribadah sama malam Nisfu Sa'ban, 4 sembahyang hajat, 4 sembahyang tasbih. Membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 2375 ditambahinya pula 1000. Ada hebatnya nih, tapi masih aja gawian nang itu. Pemusuhan masih kada dapat keampunan Allah, amalnya itu kan sia-sia. Ini lagi nama akil riba. Orang yang makan riba, gawiannya riba, malam Nisfu Sa'ban bilanya kada taubat kada dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi musyraf ala zina, orang yang mengingkari berbuat zina, biasa berhari berzina, tapi kada taubat, walaupun sekaliannya, malam Nisfu Sa'ban kada dapat keampunan Allah. Makinnya terus mengakui.
taubat daripada hal demikian. Uququl walidai, orang yang durhaka kepada ibu bapak, orang yang maling lawan kawitan, taubat. Kalau kawitannya masih hidup, minta ampun kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita meninggal dunia, sementara hidupnya kita durhaka kepadanya, kayak apa? Banyak-banyak mendoakan kepada orang tua kita akan dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bayarkan hutangnya, sambungkan tali silaturahim. Supaya kita tercatat orang yang bakti kepada ibu bapak. Nah, jadi beberapa hal itu termasuk orang-orang yang akan dapat keampunan pada malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi sebelum menjelang nisfu Sya'ban ini, mari kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari dosa-dosa yang besar atau dosa-dosa kecil, terutama dosa-dosa yang menghalangi orang-orang tersebut daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa dua ibu bapak kita, guru-guru kita, jiran kita dan seluruhnya yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia dan lebih hajat akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, batasan kitab kita itu halaman 8, itu di tengah ketahuilah. Bagaimana yang kita ketahui? Kita itu ketahuilah bahwa beriman kepada Allah adalah sebuah atau sesuatu keyakinan. Nah, kita ulangi ya. Ulun atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan mohon maaf dan ampun, minta halal, minta ridho kalau ada kesalahan dan kehilapan, lawan pian-pian keadaan, dan insya Allah juga ulun mewakili panitia majelis ta'lim ini juga minta halal, minta ridho kalau ada kesalahan dan kehilapan kepada jemaah pada taat. Mudah-mudahan sekali lagi dosa-dosa kita pada taat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua termasuk orang yang dapat rahmat pada malam Sya'ban dan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala macam musibah segera diangkat oleh Allah, digantikan dengan bermacam-macam kebaikan-kebaikan dan dipanjangkan umur sehingga kita bisa bersama dengan bulan Ramadan dan Ramadan yang akan datang, dan kita dikuatkan di dalam berbuat taat, hidup beriman, mati beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadirin diumumkan bahasa bahwa pengajian kita hari ini terakhir. Catatan bahwa kita 14 Ramadan atau tanggal 16 April mengadakan pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah sekaligus santunan anak yatim. Sekali lagi kepada jemaah sabar taat diumumkan bahwa hari ini sementara kita libur dulu, minggu depan maksudnya karena hari Jumat kita berispo,
Kumangkena Ramadan tanggal 16 April atau 13 puasa kita mengadakan pembacaan akhir Sayyidah sekaligus santunan anak yatim. Ampun maaf, terima kasih. Kawan-kawan relawan, supaya berkumpulan dulu, kita minuman. Đây